biarin aja. Ini tempat ini menenangkan dan menyenangkan. Ya. Sampai, nah ini roh ya, nanti akan muncul manusia baru yang berbeda, yang Allah akan berikan pertolongan berbagai macam keajaiban dan tidak akan pernah perhitungan. Subhanallah. Nah kemudian baru kita pikir. Artinya kenapa ini ditulis? Ibu bisa bawa, bisa tempel di rumah. Yang bisa tempel di rumah dan ini berhati-hati karena ayat Quran. Ini sebagai itu. Ya, ikuti bacaan saya. Duduknya tegak, jangan ada tekanan. Kalau tertekan mungkin tidak enak. Ya kan? Iya. Tertekan itu tidak enak. Karena duduknya harus. Pokakan apa banyak? Minta satu lagi. Minta satu lagi. Karena baca Quran harus relax. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. ولا يأخذه حفظهما. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور على إلى الله تشير الأمور رب اغفر لي ولوالدي اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين من الظالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت إني كنت من الظالمين من الظالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت إني من كنت الظالمين من الظالمين لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله لا حول لا حول لا حول لا ولا حول قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير ونعم النصير اللهم اللهم صل على صل على سيدنا سيدنا محمد محمد اللهم اللهم صل على صل على سيدنا سيدنا محمد محمد اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد محمد اللهم اللهم صل على صل على سيدنا
Sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran dan zikir. Kenapa kita membaca Al-Quran dan zikir? Karena Quran itu kata Allah menambah keimanan. Zikir memberikan getaran-getaran pada hati ketika nama Allah disebut. Kenapa dua itu harus didahulukan? Karena hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran. Sedangkan kalau Al-Quran kata Allah, Qul huwa lilladzina amanu, katakan ya Muhammad di surat 44, Al-Quran itu bagi orang yang beriman, hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh. Artinya, kalau dalam hati kita tidak ada keimanan atau imannya kecil, maka semua pembelajaran ilmu akan jadi informasi. Informasi itu nanti dia akan bertempat di otak, di akal kita, sehingga kemudian kita banyak mengerti ilmu tapi susah diamalkan. Bahkan kemudian dia akan senang berdebat, padahal ilmu itu bukan untuk perdebatan, tapi ilmu itu untuk beramal. Nah kalau kemudian ilmu itu dari otak tapi turun ke hati, maka akan produktif amalnya. Orang yang produktif amalnya, ujung-ujungnya akhlaknya pasti mulia. Maka kemudian kalau kita lihat Rasulullah ketika menyampaikan kebenaran, berdakwah ke Taif, dilempari batu berdarah-darah, tidak ada benci dendam, tidak ada bahkan baper saja tidak ada. Ya, ibu tahu baper? Baper itu apa? Sama, bawaannya lapar. Ya kan? Karena Pak, ini banyak pikiran, gara-gara banyak pikiran dia lapar. Lapar itu baper tuh high cost, pasti biayanya tinggi. Dia sudah masak tuh tak enak, dia kasih GoFood, tidak. Itu bapak. Subhanallah. Sehingga kemudian Rasulullah berdoa dengan doa yang panjang. Ketika dia menghadapi masalah, dia langsung sholat kemudian berdoa. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, selama Engkau tidak murka kepadaku, maka semua cacian, semua lemparan batu, semua penghinaan mereka aku abaikan. Ini orang beriman. Dia akan mengabaikan banyak masalah sehingga tidak berlarut-larut dengan masalah. Kalau dia berlarut dengan masalah, dia akan pernah bisa menikmati dunia yang indah. Ya, dia tidak akan pernah menikmati dunia yang Allah ciptakan untuk dinikmati. Ya Allah bilang famshu fi manakibia, jalanlah di ujung-ujung bumi. Kenapa? Banyak sekali keindahan. Tapi kalau kemudian kita baper, akhirnya apa? Di rumah susah, di luar rumah juga susah, kemana-mana. Karena masalahnya cuma di pikiran. Sedangkan pikirannya dibawa kemana-mana. Maka sering orang datang ke rumah saya, dia sampaikan berbagai macam masalah konsultasi. Bahkan yang lain ikut dengerin, kadang-kadang saya izin. Ini ibu atau bapak menyampaikan masalah, boleh nggak yang lain ikut mendengar? Boleh. Setelah itu apa? Dia mulai bercerita tentang masalahnya. Kemudian yang lain ikut dengar, itu yang lain pulang satu-satu. Kenapa pulang satu-satu? Kata dia, masalah kami lebih kecil dari masalah dia. Kami dengar dia udah selesai. Ya, betul ya. Makanya kalau punya masalah timbang dengan masalah orang, jangan-jangan masalah kita kecil. Kenapa jadi besar? Dipikirin, tidak dipikirin. Subhanallah. Kemudian apa? Orang pada nanya, Ustaz nggak pusing ya dengan masalah kayak gitu? Kami aja pusing dengarnya. Ustaz nggak pernah mikir. Masalah orang ini cuma didengar. Ya. Subhanallah. Sampai mana tadi? Nah, iman. Ibu harus perhatikan definisi iman itu apa? Keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan anggota badan. Ada mikir nggak? Ada mikir nggak? Nggak ada. Orang beriman itu nggak banyak mikir, tapi banyak mikir. Dia akan mikir kalau pikirannya membuat dia dekat dengan Allah. Kalau tidak, nggak dipikir. Sebab apa? Banyak pikiran yang tidak terjadi dan banyak yang difikirkan di luar. Banyak kejadian yang di luar pikiran dan banyak pikiran yang tidak terjadi. Ibu mikir sesuatu, Ustaz besok ada gini-gini. Gimana ya Ustaz? Itu kapan Bu besok? Lah ngapain besok kejadiannya? Pusingnya sekarang. Ada ibu telepon saya, gara-gara dia hutang punya pinjaman riba dan besok asetnya akan disita. Itu telepon saya nangis. Hari ini besok siang akan disita. Ustaz besok kami akan ditagih gini-gini. Stres dia. Saking stresnya itu sampai kemudian dia nangis luar biasa. Saya tanya, Bu, kapan ditagihnya? Besok. Ngapain stresnya sekarang? Ibu bisa sekarang zikir, bisa sholat, bisa munajat, bisa minta ampun, minta kepada Allah supaya orang yang akan nagih utang ibu dilembutkan hatinya. Subhanallah, Bu, besok datang orang itu tidak marah,
tenang, lembut hatinya, dan tidak memaksa dia keluar. Akhirnya apa? Telepon, alhamdulillah Ustaz, ternyata apa? Bener kata Ustaz, orangnya nggak marah, tapi masih lagi uangnya. Ya iya. Jangan-jangan dikasih gitu ya. Subhanallah. Itu kejadian Bu. Jadi sampai tingkat stresnya, orang itu datang ke rumah, kami kasih makan. Makan itu kami kasih ikan itu banyak tulangnya, banyak durinya. Saking stresnya, mohon maaf, kami makan karena bareng saya juga, itu kami misahin duri-duri. Nah ibu itu sampai durinya nggak ada semua. Saya tanya, Bu, itu durinya tadi pada kelonat loh. Emang ada durinya Ustaz? Subhanallah. Jadi orang stres itu banyak keajaiban juga. Subhanallah. Orang stres banyak keajaiban. Subhanallah. Jadi sekali lagi kita akan berbicara, ini judulnya Instaqullah didukung dengan Quran. Ibu paham nggak kalau apa yang menjadi judul ini sudah kita lakukan dari tadi? Coba, saya sedang mengajarkan metodologi. Pengajaran Quran itu harusnya mudah. Orang yang tidak baca atau tidak bisa baca, jangan diajari huruf Arab, kasihan. Ya, ibu suruh lihat tulisan, kemudian dikasih huruf satu-satu, alif, ba, ha. Kalau hamesnya nggak pas, nggak naik huruf, betul nggak? Nah itu lama-lama mundur atau maju? Sepakat ya? Mundur. Makanya kemudian Al-Quran diturunkan dalam bentuk metodologi. Rasulullah itu sampai diajarkan Allah. Rasulullah itu sampai diajarkan Allah. Iqra. Saat dikatakan Iqra, Nabi Muhammad mengatakan aku tidak bisa baca ya Jibril. Kemudian dipeluk oleh Jibril sampai Nabi Muhammad itu terengah-engah, dalam bahasa Arabnya fa'arsalani. Kemudian aku dilepas, tsumma Iqra. Baca. Tetap gak bisa baca, maka Nabi Korea, aku gak bisa baca. Fahamani ila sodrihi, kemudian aku dipeluk oleh Jibril, hatta wasala minni al-jud, sampai aku capek sekali gara-gara dipeluk. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepas lagi, baca. Dia akan bisa merasakan keajaiban walaupun belum bisa baca. Maka kemudian Imam Nafi itu punya murid namanya Imam Qalun. Qalun ini dulu dalam riwayat itu tidak bisa mendengar alias tuli. Ibu bisa membayangkan guru Quran ngajarin orang yang sedang tuli, yang tidak tulis saja susah baca, apalagi kalau itu pikiran. Itu pikiran. Kalau dia mengerti itu pikiran, jangan pakai pikiran, ikuti petunjuk Allah. Imam Nafi ikhlas. Imam Nafi ini punya guru 70 orang yang mendengar bacaannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Semua gurunya mendengarkannya. Pertanyaannya, ibu sudah berapa guru yang mendengar bacaan ibu? Berapa orang Bu? Nah, belum ya? Gak apa-apa. Nah kemudian apa? Punya murid Qalun. Qalun ini setiap datang, Imam Nafi ini melihat Qalun itu ditalkin. Jadi ditalkin itu dibacakan macam tadi. Walaupun dia nggak dengar, dikasih isyarat, gitu kan? Nah terus Imam Nafi sabar, Imam Qalun sabar. Imam Nafi ikhlas, Imam Qalun ikhlas. Yang dipelajari mukjizat sampai pada satu hari Imam Qalun itu setiap datang ke majelis Imam Nafi, telinganya mendengar, tapi itu di majelis. Sampai selesai 30 juz, sampai hafal, sampai jadi imam periwayatan dalam imam ilmu qiraah, yaitu riwayat Qalun dari Nafi. Semua ini ada yang dengar nggak suara saya? Jangan-jangan melotot tapi lagi di mana gitu kan? Ikut tinggal 3, ya kan? 3 juga terpaksa karena tetangganya. Gak enak kan? Subhanallah. Harusnya memudahkan, ya. Maka kemudian apa? Begitu ditalkin kan kayak tadi, ibu-ibu bisa baca semua. Coba kalau disuruh baca satu-satu di depan umum, deg-degan nggak? Deg-degan. Ya apalagi di situ ada gurunya yang melotot, awas. Yang ngajarin siapa, awas, dan malu-maluin. Kata Rasulullah, orang yang belajar Quran itu kalau membacanya dengan lancar bersama para malaikat yang mulia, yang terbata-bata itu dapat 2 pahala. Pahala terbata-batanya, pahala belajarnya. Jadi jangan pernah
ngasih dalil yang diperuntukkan untuk orang yang sudah pintar kepada orang yang baru belajar Quran. Awas, kamu kalau menjalin salah benar, kamu dosa. Dan baru belajar dikasih dosa. Ya? Dosa itu diberikan kepada orang yang sudah mahir. Betul nggak? Subhanallah. Kayaknya semangat semua nih kan sekarang. Nah sekarang saya kasih contoh. Ada murid saya dari Boyolali, 3 orang, ada orang Boyolali di sini. Nggak ada. Apa ini lali Boyolali ya Bu? Lali Boyolali. Ya. Ada murid saya Bu, lulusan SD, masuk SMP. Datang ke tempat kami tuh 3-3-nya belum pakai jilbab. Jadi baru pakai di tempat kami. Belum bisa baca Quran. Kami tidak akan pernah memberitahu karena yang masuk ke tempat kami adalah orang yang betah, bukan orang yang bisa. Selama dia betah, selama dia mampu, Al-Quran akan berubahnya. Karena Quran diturunkan untuk semua orang. Dari balita sampai manula, dari rakyat jelata sampai penguasa, dari orang yang tidak punya apa-apa sampai punya segalanya. Begitu datang, tidak kami tunjukkan huruf, pusing dia huruf kan. Guru Quran aja masih banyak yang pusing lihat huruf gitu. Ketika muridnya nggak bisa, tuh pusing gurunya tuh. Saya nggak kasih huruf, langsung ditalkin 645 ayat. Nah, yang namanya hafal itu disuruh baca dari An-Naba ayat pertama sampai An-Nas ayat terakhir. Ini anak-anak. Bagaimana dengan orang tua, Ustaz? Dengan orang tua ada usia 40 tahun, ada ibu-ibu lumpuh. Ibu-ibu tuh lumpuh, pakai kursi roda karena penyakit lupus. Qadarullah ditinggal suaminya, dicerai tidak, dinafkahi juga tidak. Seperti apa secaranya Bu? Jangan dipikirin. Saya juga nggak mikir. Yang pertama ngikutin, dengerin. Yang kedua ngikutin, yang ketiga barengin. Dengerin. Ini HP baca 16 ayat, dia dengerin aja. Subhanallah Bu. Kemudian yang kedua, dia ngikutin itu satu ayat dibaca HP, satu ayat dibaca HP, satu ayat dibaca mulutnya. Kemudian barengin HP dan mulutnya bareng. Setiap hari dan baca terjemahnya minimal 5 kali dengan suara keras. Setiap pekan semua PR yang saya berikan dia hafal, ya. Dan kemudian apa? Persis 6 bulan. Persis 6 bulan itu selesai juz 30 645 ayat dan ditasmihkan, diperdengarkan berkali-kali. Saya nggak ngeh ya dengan pesannya itu. Insya Allah sampai ke sana nanti. Nah qadarullah kemarin bulan Desember saya ke Doha, ya ada waktu Piala Dunia, kemudian ke Turki, ke Saudi. Saya tuh pulangnya kok tiba-tiba kenapa pesawat saya jadi RBA, Royal Brunei Airline. Dan tiba-tiba apa? Kok di Brunei itu saya dapat delay 1 jam 15 menit. Delay 1 jam 15 menit kok diganti sama RBA hotel 2 hari di Brunei. Akhirnya begitu saya masuk Brunei, dijemput pihak penerbangan, dikasih hotel. Saya sampai Brunei bingung, saya di Brunei ngapain? Subhanallah ya. Di Brunei ngapain saya? Akhirnya saya cari, saya siapa yang bisa ngajak jalan-jalan saya di Brunei. Saya kontak teman saya, Subhanallah teman saya ngasih seorang dokter, beliau ngajar di UKM, Dr. Ahmad Asri Lubis. Pernah dengar namanya? Dr. Ahmad itu adalah pemangku program tafsir atau Quran di UKM dan juga di Universitas Brunei. Subhanallah, beliau pagi-pagi jemput saya, dikasih mobil, diajak jalan-jalan, usia 70 tahun. Betapa tawadhunya, usia 70 ngurusin anak yang gak kenal. Subhanallah, dia bilang, Ustaz, kalau bukan karena musibah saya nggak akan ketemu Ustaz. Ternyata beliau baru jatuh kaki tangannya sehingga nggak bisa keluar negeri dan harus diobservasi. Jadi musibah dia dengan musibah saya mempertemukan. Saya diajak keliling. Nah kemudian apa? Harusnya diajak ke rumahnya. Saya cerita tentang pengalaman saya di lapangan terkait dengan bagaimana Al-Quran dalam kehidupan menangani berbagai macam case keluarga dan keluarga perusahaan. Subhanallah, dia bilang, Ustaz, boleh nggak nanti malam saya ke tempat Ustaz membawa jamaah kami untuk konsultasi? Ternyata itu istri para dubes. Ya, saya bilang beliau tawadhu, usia 70, ahli Quran, tapi mau belajar. Ya, tidak takabur, ya. Tawadhu, saya mendapatkan ilmu tawadhu yang sangat dahsyat dari beliau. Jam 12 saya diantar ke rumah, jebret, ke hotel saya. Jam 1 saya dijemput pangeran. Di hotel kaget, Bapak itu kesini transit, kenapa pangeran jemput?
Saya bilang saya tak paham. Gitu. Yang pasti sebelum saya berangkat umrah itu, sebelum ke Doha, ke Turki, ke Qatar, ada HP yang selalu nyasar nelfon ke saya. Nyasar terus ya. Begitu saya tanya, ini kenapa nelfon saya? Mohon maaf Ustaz, HP saya error, jadi nelfon sendiri. HP-nya error, jadi nelfon sendiri. Tapi nelfonnya ke saya. Begitu saya sampai Brunei, saya WA, lalu ternyata istrinya Pangeran Brunei adalah anak dia dan adiknya yang meninggal tadi. Begitu dikasih tahu Ustaz Anwar di sana, langsung dijemput ke hotel. Diajak keliling saya di Brunei, dikenalkan tempat berkudanya. Ternyata Pak Prabowo itu beli kuda dari dia 60. Dia dijelasin para pengusaha Indonesia yang dia supply atau dia modelin istilahnya, atau direktur yang kerja di tempat dia, tokoh-tokoh Indonesia. Keliling, saya diajak makan di rumah, ngobrol tentang banyak hal. Kemudian diajak ke tempat golfnya, karena saya suka golf. Kemudian diajak ke hotel apa yang paling besar itu, Empire di Jerundang. Itu keliling, diajak ke sungai, jembatan yang panjang itu, Temburung. Ya, kata istrinya, Ustaz, Pangeran nggak pernah lewat sungai, nggak pernah lewat jembatan. Dia lihatnya dari samping, kalau ada tamu diajak baru Ustaz yang lewat aku video. Subhanallah. Dan janjian dengan saya selalu kalau ketemu orang, janjiannya cuma satu, kita janjian sholat malam, siap Ustaz. Gitu. Karena Pak, sholat malam banyak menyelesaikan masalah. Ya, banyak masalah orang lumpuh dengan izin Allah diajak sholat malam, dibaringkan hari ke-13 sembuh. Itu diobati kemana-mana sudah dipakai dokternya. Nah, ini contoh. Jadi kemana-mana. Jadi selama di Kuala Lumpur ini, di Malaysia, di Pahang kemarin, hampir tiap malam saja orang sholat malam. Ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah kebun, ada yang di tengah rumah, ada yang di apartemen ya. Subhanallah, semuanya fokusnya di sholat malam. Karena setelah sholat fardu yang paling, dan itu banyak memberikan solusi bagi problematika hidup kita. Subhanallah, itulah perjalanan dari musibah kecil ya, itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Maka ya, yang harus kita siapkan dalam hati kita adalah space keimanan kepada Allah dan Quran itu paling luas. Karena ibu punya perencanaan, ibu punya keinginan, ibu punya cita-cita, dan bisa jadi sudah meninggal dunia belum tercapai semua. Nah, bisa jadi dengan space ini Allah percepat semuanya, dan di antara prosesnya yang paling cepat adalah dengan belajar Al-Quran, tapi dengan pembelajaran yang benar. Nah, ini dari orang yang lumpuh. Bagaimana dengan orang yang normal tapi kemudian orang tuanya bukan ahli Quran? Seorang engineering datang ke saya. Beliau biasa membuat perusahaan manual jadi otomatis. Saya sedang itikaf, datang dia, Ustaz, saya pengen semua anak saya jadi ahli Quran. Gimana caranya? Bapak jangan ngomong. Kenapa? Ketika anak tahu orang tuanya bukan ahli Quran, kemudian ngajak ngaji, anaknya gak mau. Caranya kan gimana? Berikan display kepadanya, ajak kepada ulama ahli Quran, tempatnya bersih dan rapi. Kenapa tempatnya bersih dan rapi? Supaya displaynya baik. Karena kadang-kadang ibu ke tempat ngaji tempatnya kotor. Ya, ke tempat guru ngaji mungkin tempatnya nggak bersih. Ya kan? Cari yang bersih, cari yang rapi, cari yang produktif. Dia punya usaha mandiri, dia senang memberi, dia selalu memberi istimewa. Karena supaya yang terekam adalah kebaikan, produktivitas. Akhirnya dengan izin Allah, beliau list itu para ahli Quran keliling gitu kan. Subhanallah ya. Itu ini pun lihat yang foto saya siapa? Ini anak menteri. Bapaknya Menteri BUMN, Pak Sugiharto almarhum. Ya. Ibunya dia itu nggak akan betah tinggal di rumah orang. Nggak akan betah. Ya, apalagi mau ke rumah orang. Tapi begitu masuk rumah saya, 2 jam duduk di tempat saya biarin, saya cuekin. Gitu kan, sengaja. Saya terima tamu yang lain, kira-kira apa komentarnya? Dia bilang anaknya mama betah di rumah ini. Subhanallah, betah bu. Padahal sengaja saya, apa yang akan dirasakan? Saya akan mengatakan kursi di tempat saya tiap hari dibacakan Quran oleh anak-anak saya. Anak saya baca 10 kali satu halaman, muter terus. Apa sih manfaatnya untuk orang yang datang ke rumah? Ternyata sekelas ibu beliau itu bilang mama betah di rumah. Setelah itu mamanya sentuh saya, Palembang, ya. Kemudian kemarin ke Banyumas, ngapain untuk tahajud? Usianya sudah jelas berapa sekarang? 65. Mestinya capek kan? Ternyata happy. Ini katanya dengan ruh, ini yang saya bahas. Jadi ketika orang dapat Quran, seperti orang yang baru hidup.
Ibu kemarin juga ya? Ikut juga ya? Ya. Ruh ya. Bahkan kemudian dia akan menghasilkan kebahagiaan. Coba ibu kerja dari pagi sampai sore yang kerja atau ngurusin suami anak, targetnya apa sih melihat tinggi-tinggi? Cuma dua bu targetnya, bahagia dan sejahtera. Betul nggak? Betul nggak? Pengen bahagia, pengen sejahtera. Nah sekarang orang yang sudah punya uang banyak mesti bahagia nggak? Belum tentu atau belum? Belum. Tidak, belum tentu dengan belum itu. Kalau belum berarti on the way. Ya kan? OTW sampai kapan? Wallahu a'lam. Sejahtera, mestinya orang kalau sudah usia 50 tahun tinggal hitung asetnya. Asetnya dibagi sisa waktu hidupnya. Katakanlah hidupnya 60 tahun. Jangan sampai nyari terus nggak pernah menikmati. Orang buat rumah di sana nggak dipakai, beli tanah di sana nggak dipakai, beli aset di sana